हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन्न उसूल शर सलासतुन दा से बवाए फ़इन्न उसूल शर सलासतुन अहमदुल्लाह व उसल्ली ज़द अल्लाह सनावाएं दरुदवाएं पर नबी पाक मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अकूल बाद ज़ालिका फ़इन्न उसूल शर सलासतुन आवाज़ से बोए अहमदुल्लाह व उसल्ली ज़द अल्लाह सनावाएं दरुदवाएं पर नबी पाक व अकूल बाद ज़ालिका अदेन बाद दा से वाएं कि फ़इन्न उसूल शर सलासतुन कि उसूल शर द्रे दी ओस मुंग परुन वेलू कि उसूल जमा दे असल दा असल लुगत के देत वही मा युक्तना ले गैरू कि बल पर बेनावी यानी बल पर मौकूफी अड़खे पर लगौलाई दा दो किस्म दा कि बल पर बेनावी दा दो किस्म दा यू इब्तिनाई हिस्सी कि स्तरगो के यो पर बल मौकूफी का बिनाई सक्फ अल जुदरान लका छत पर देवालो प्रोत था यानी दा पर मौकूफ था अकल इब्तिनाई अकली भी तब वीने न मौकूफ अलई मबनी मबनाली बने वीने लका छत देवालो न वीने दा खो इब्तिनाई हिस्सी दा कि दा यो पर बल मबनी दा पर मौकूफ था दा पर स्तरगो वीने ये तो इब्तिनाई हिस्सी अयो इब्तिनाई अकली दा कि पर स्तरगो नहीं सीधी दा कि इब्तिनाई हुक्म अला दलीली लका हुक्म पर दलील मबनी दा हुक्म पर दलील मबनी दा खो अकली दा अकल की हुक्म मना मसला पर दलील मबनी दा पाकल की भी व इब्तिनाइल मुश्तक अल मुस्तकमिनो और मुश्तक मबनी पर मुस्तकमिनो मुश्तक लका माजी मुजारी दा मबनी दी और मस्दर दा इब्तिनाई अकली दा व इब्तिनाउ दावा वाला दलील दावा मबनी पर दलील दा इब्तिनाई अकली दा जेका दावा पर दलील साबित है दा इब्तिनाई अकली दा दा खोए असल लुगवी माना वा युब्तना ले गैरू बया मुंग दा टका कड़ाओ चलते इमाम राजी और तारीफ करा दे असल कि असल चाहता हो मा इख्ताज ली शाय चिबल वर्ता मुख्ताजी चिबल चाहता मुख्ताजी बस आगता असल वाई लका मसला मुंग गर्मी के मुख्ताजू फकीता मुख्ताजी हवाई नदा उस असल से लोग के मुंग मुख्ताज डोडे था न दा असल से इमाम राजी दा से दी कि असल मना मा इख्ताज ली शाय चबल और मुख्ताजी पदे इतराज द इमाम राजी कि दा हो सही तारीफ न हो वाले वैसे बता तो साबित के मुख्ताज वही उड़ता असल न उड़ता वही असल न होता वही मुख्ताजी वही चंगा वही गोर दा गाना दा मालूल दा किताब मालूल दा मालूल माना चा जोड़ कर आया दा इलत गवाड़ी फाइल गवाड़ी दा किताब से दा खुसामी किताब दा पे छलोर इललो मबनी दा छलोर इलत ना गवाड़ी वे पास दा किताब जोड़ी गई यो फाइल कि फाइल खोई करने जो गते मते सरगा की पानी जमा की वेली की ख्वारी पू की बहन दा जोड़ फाइल कि दा चोक किताब जोड़े दा फाइल दा ते इलत फाइल ही हुई इलत फाइल चाहत हुई मा यस्दिर अनहुल फेल तेरा फेल दना ज़ाहिरी गे बदी ते इलत फाइली हुई बस ते मसलन दा किताब जोड़ कर या दा मुसनिफ था दा किताब जोड़ कर दा या दा ज़ाहिर की गथे मती दी पानी दी सियाही दा चशा दा ता जोड़ कर न ते इलत फाइली सदर अनकुल फेल ताना दा फिर ज़ाहिर यो इलत मादी दा इलत मादी माना मादा यक जौहर तवाई सिद्ध सरा दाशा बिल्कुआ मौजूदी यानी सलाहियत ही भी मौजूद सी अगर का मौजूद नहीं तो सलाहियत ही भी यदि तो मादा वाई यदि तो इलत मादी वाई लकदा नफ्स पाने दा नफ्स पाने नहीं जा पे जा प्रति आलता प्रति नफ्स खाली पाने कलम सियाही गथे मथे दा कि खाली दाई भी अलमारे की जा पर जब पृथ्वी किताब दिला नहीं जोड़ कर दा इलत मादी दा
یعنی دا جوهر ده پاڼې ماڼې ګتې سیاهي د سره دا کتاب بالقوه موجود ده بالفعل خو کتاب نه ده موجود دا کتاب نشته بالفعل معنی دا چې انتظار بیانې دا نه دا بالفعل ده خو بالقوه ورسره موجود ده بالقوه څه معنی صلاحیت شته چې ورسره پیدا جوړ شي په دغو پاڼو ماڼو سیاهیګانو کې په دې ګتو کې دا ماده ده صلاحیت شته پکې چې دا کتاب ته نه جوړ شي او مولود دنه ظاهر شي په دې ته علت مادي وایي په خبره دا لکه اوړه لپاره دی ډوډۍ اوړه چې دي دا علت مادي دی ډوډۍ ده تاسو کوم ډوډۍ ډېر شان غواړي مالګه غواړي هغه چې څوک یې اغېږي دا غواړي وینه تنور غواړي اور غواړي خو دا نفس اوړه چې دي دا علت مادي ده یعنی دې کې دا صلاحیت شته ماده معنا هغه جوهر چې دغه صلاحیت وي دې کې دا صلاحیت شته چې ډوډۍ پخه شي په پیو کې به دې ته کم علت وایي علت مادي ایو علت سوری ده علت سوری چاته وایي یغ علت ته وایي چې د سره بالفعل معلول پیدا شي دا به لکه دا صورت کتاب ته ګوره دا کتاب صورت ته تی وینه دا علت سوری ده د کتاب پر دا علت سوری ده یعنی دې سره دا کتاب بالفعل دا پروت ده دا مالاس کې نیولای ده دا علت سوری چې د سره دا معلول بالفعل موجود شي ایو علت غایی ده علت غایی غایه ثمره فائدې ته وایي چې معلول باندې مخ کې وي په ذهن کې اب باعث په فاعل باندې د فعل کولو اب په وجود کې ورسته یي ذهن کې مقدمي معلول نه مخ کې وي علت غایی دې ته وایي غایوانه فائدہ چې ذهن کې مقدمي فاعل په ذهن کې په معلول باندې مخ کې وي اب باعث په فاعل باندې د فعل کولو اب په وجود خارجي کې ورسته وي لکه دا کتاب ته ګوره دې غایا ثمره څه ده دې غایا ثمره ده چې طالبان دې نه فائدہ واخلي نو دا غایا ده چې طالبان دې کې اصول فقه زده کړي دا فائدہ ده دا په ذهن کې مخ کې ده اب باعث ته په مصنف باندې د فعل کولو مصنف چې خزاني باندې دا باعث ده چې دا به طالبان زده کوي کنه نو دا د مصنف په ذهن کې مخ کې ده لای جوړ کړي نه ده چې مخ کې ده دا ذهن کې ده چې دا کتاب لیکل چې به طالبان وایي علم ته حاصل کی نو دا غایا فائدہ په ذهن د مصنف کې مخ کې ده معلول نه کتاب نه مخ کې ده لا کتاب نشته باعث ته په مصنف باندې د فعل کولو په مصنف دا باعث ته چې کتاب ولیکه په پیو کنه خارج کې ورسته ده ذهنن مخ کې ده په مصنف ذهن کې باعث ته په فاعل باندې یعنی مصنف باندې د فعل کولو چې ته دا فعل وکړه کتاب ولیکه دې باندې دا باعث ده چې دا به طالبان زده کوي علم به زده کوي دا باعث ده په خارج کې دا ورسته ده خارج خو دا چې کتاب ولیکلی شو پوره شو اوس په طالبان فایده اخلي نو خارج کې ورسته ده ذهن کې مخ کې ده باعث ته په فاعل باندې د فعل کولو مصنف باندې دا باعث ده چې دا وکړي لکه دا چې نه ډوډۍ ته ګوره لوږه وسیله غایي ده چې لوږه ورکه شي دا علت غایي ده یعنی دا مقدم د ذهنن مخ کې ده فاعل په ذهن کې چې ننګري ده ننګري په ذهن کې دا مخ کې ده باعث ته په ننګري باندې د فعل کولو چې ډوډۍ پخې کا او خارج کې ورسته ده چې کله دا پخې کې به بدل وګ او وی خوري بدل وګ ورکه شي دې ته علت غایي وایي په پوهه په خبره نو یو علت مادي یو علت فاعلی علت فاعلی دې ته وایي چې ما صدر عنه الفعل چې چانه دا فعل چرګندېږي هته علت فاعلی وایي لکه مثلا دا کتاب ما ولیکه جوړ مې کړه زه علت فاعلی معنا دا ظاهر شي یعنی ما جوړ کړ دا علت فاعلی یو علت مادي چې د سره دا معلول بالقوه موجودي یعنی مادي سره علت مادي سره دا معلول بالقوه موجودي څه معنا یعنی علت مادي کې دا صلاحیت وی چې دا کتاب جوړ شي دې علت مادي وایي لکه دا نفس پاڼې ګتې چې جا په جا سره پرتی وي سیاهي دا اوس ماده ده ماده څه معنا
دا داسې جوهر ده دا پاڼې اسیایي چې دې کې صلاحیت شته چې حسامي تېنه جوړه شي الله جوړه ده نه دا خو اخوا دې خوا پاڼې پرتې دي اسیایي خو صلاحیت خو شته پکې که نه چې دې نه څه شی جوړ شي دا کتاب جوړ شي دا ته علت مادي وایي یو علت سوري ده علت سوري چا ته وایي یک جوهر ته وایي چې د سره معلول بالفعل موجود شي لکه یعنې دا صورت کتاب دا جوهر ده د سره دا حسامي بالفعل ده پرته ده بالفعل حسامي موجوده ده ایو علت غایي ده علت غایي دې ته وایي علت غایي غایه معنی ثمره فایده چې په فاعل ذهن کې دا مخ کې وي معلول نه مخ کې دا پرته وي فاعل په ذهن کې اب باعث په فاعل باندې د فعل کولو د فاعل په ذهن کې مخ کې پرته وي دا غایه فایده اب باعث په فاعل باندې د فعل کولو خارج کې ورسته وي لکه اوس مثال کړه کتاب زه لیکم دا زه فاعل علت غایي فایده ثمره داسې ده چې دا ما ذهن کې مخکې ده اب باعث ته په ما باندې د فعل کولو چې دا کتاب ولیکه هغه غایه دا ده چې طالبان فایده ترې نه واخلي دا غایه ده فایده ده چې په ما باعث ته فاعل باندې د فعل کولو چې دا کتاب ولیکه چې طالبان فایده واخلي خارج کې وروسته ده چې کله کتاب ولیکه طالبان پسه فایده اخلي کنه په پوه شو په خبره دا مو ویله دا د اصل معنی مونږ وکړې چې اصل لغت کې دی ته وایي ما یبتنا علی غیرو چې بل په بنای به ابتنا دوه قسمه ده یو ابتنا یې سیده چې په سترګو یې ته وینې مبني مبنا علی که ابتنا یې سقف علی الجدران یو ابتنا یې عقلي ده چې وینې نه که ابتنا یې حکم علی دلیلي لکه حکم په دلیل مبني وي په ذهن کې یا دعوه په دلیل مبني دعوه خو به دلیل نه ثابتېږي دې ته ابتنا عقلي وایي یا لکه ابتنا د مشتق په مستقمینو مشتق لکه ماضی مضارع خو دا خو مصدر نه جوړېږي دا مشتق مبني ده په مصدر په چې مصدر یې بیا ماضي مضارع چېرته جوړېږي خلاصه شه امام رازي داسې وایي چې اصل چا ته وایي ما یحتاج الیه شی چې بل ورته محتاج دا امام رازي وویله په ده باندې اعتراض ده د امام رازي باندې لکه دا د ښه تعریف نه وکړو ما یحتاج الیه شی ځکه زه به تا ته ثابت کړم چې محتاج به یي یو بل ته اصل به نه ورته وایي محتاج به یي ورته اصل به نه ورته وایي څنګه لکه اوس دا خو ما بیان وکړه کیسه مې درته وکړه چې ګوره علت فاعلي ته محتاج ده د معلول دا کتاب چا ته محتاج ده علت فاعلي ته مادې ته محتاج ده دا پاڼې ماڼې سیایي صورت ته محتاج ده په پوهه په خبرې علت غایي ته محتاج اصل څلور معنی دي اصل څو معنی دي اصطلاح کې څلور معنی دي یوه معنی یې ده قاعده کلیه قاعدې ته وایي قاعده چا ته وایي قاعده کلیه چې مبتدا خبر لري دا مبتدای مفهومي کلی وي ډېرو افرادو باندې صادقي د دې ته قاعده کلیه وایي لکه ته نحویان وایي الفاعل مرفوع کل فاعل مرفوع هر فاعل مرفوع ده دا قاعده کلیه ده مبتدا د فاعل خبر د مرفوع دا مبتدا چې فاعل ده دا کلی ده دا فاعل څه ده کلی په ډېرو صادق ده څنګه په ډېرو صادق ده زید په افراد دي زید په ضرب زیدون کې دام فاعل ده زید په سمع زیدون کې دام فاعل ده زید په جاء زیدون کې مثال دا فاعل ده دنیا خلق دي مختلف کارونه کوي چوک چای اسکی چوک چکي چوک چکي دا ټول فاعل دي کنه دا د فاعل افراد دي نو کل فاعل مرفوع فاعل مبتدا مرفوع خبر دا قاعده ده قاعده چاته وایي چې موضوع مبتدا مفهومي کلی وي او په ډېرو افرادو صادقي لکه کل فاعل مرفوع په پیو په خبره نو دا فاعل چې ده دا مفهومي کلی ده کنه دنیا افراد لري جا زیدون فرد سمع زیدون فرد دا ټول فاعل دي کنه یو دا څه کې خدا دنیا روانه په یو من کې څوک شربتونه څکي څوک نسوار کوي څوک سیګریټان کوي څوک کنځلې کوي څوک ذکر کوي دا ټول فاعل دي کنه سیګریټان وال فاعل دي کنه دا د فاعل افراد دي کل فاعل مرفوع نو ګوره
اصل اصطلاح کې قاعدې ته وایي، قاعده کلیه. په ته به وایي چې قاعده چاته وایي؟ قاعده هغې قضیې ته وایي چې موضوع یې مفهوم کلي وي، مبتدا او په ډېرو افرادو صادق وي. وینې اوس ته وګوره دا نحوه چې ده دا ټول قاعدې کلیې دي. الکلمة لفظ وضع لمعنی مفرد، دا قاعده ده. هر کلمه یعنی قاعده کلیه ده، هر کلمه لفظ ده چې وضعي معنی پره. اسم فعل حرف، هرکه اسم چاته وایي؟ کلمه دا هغه کلمه ده چې په معنا دلالت کوي یوازې، زمانه نه ورسره. دا قاعده کلیه ده. څنګه هر اسم داسې ده، هر اسم داسې ده چې په معنا دلالت کوي، زمانه نه ورسره. دا قاعده شوه. فعل چاته وایي؟ کلمه دا کلمه ده چې معنی باندې دلالت کوي، زمانه یې ورسره. دا قاعده ده. هر فعل داسې ده لکه موږ وایو که نه هر فاعل مرفوع، دا قاعده ده که نه. فاعل کلی ده، په ډېرو افرادو صادق ده. چې موضوع یې مفهوم کلی وي او په ډېرو افرادو صادقي، بیا دې ته قاعده کلیه وایي. دا نحوه ټول قاعدې دي. داسې یو ټکی شته چې قاعده نه وي، نه. معرب ده، مبني ده، منصرف ده، غیر منصرف ده، داسې جا پسې مرفوعات دي، منصوبات دي، مجرورات دي، مبنیات دي، جا آخر تمت پورې. دا ټولې قاعدې، ټولې قاعدې. په پوه هاي یوه معنا دا شوه. بل دا ده چې اصل راجح ته وایي. اصل معنا راجح چې په بل باندې ښیي. راجح معنا چې بل نه ښیي، بس دې ته راجح وایي. لکه ته وایې الاصل فی الکلام الحقیقت للمجاز. اصل په کلام کې خو حقیقت ته، یعنی راجح حقیقت ته، مجاز نه ده. مجاز خو غیر معنا موضوع کې لفظ استعمالي، چا ذهن ورسي چا ول نه ورسي. دا تونیان لارو کې ګرځي، دا په مجاز پوهېږي. دا چې لارو کې ګرځي دکانو کې ناست دي، چا ګیرې خریلي، چا نسوار کړي، دا په مجاز پوهېږي چې ته مجاز ورته کوې. خو صحیح حقیقت خبره ته ده چې اوبه راوړه، چې ویست کړو اوبه راوړه یاره، چای پخو، چای نشته، داسې به ورته یې. که ته مجازات کیسې ورته کوې بیا اوبه نه موندې، بیا دا اوبه چېرته تا ته راوړي؟ نو اصل یوه معنا قاعده شوه، یوه بله معنا یې راجح شوه. لکه الاصل فی الکلام الحقیقت، راجح په کلام کې حقیقت ته، نه مجاز. دا دوه پوه شئ په خبرې. بل اصل په لغت کې وایي دلیل ته. چا ته وایي؟ دلیل ته. لکه ته وایې اصل فرضیت زکات آتو زکات، دلیل د فرضیت زکات خو آتو زکات ته. اصل فرضیت زکات، اصل د فرضیت زکات چوک ته؟ آتو زکات. دلیل دا ده کنه. یا اصل فرضیت صلات اقیموا صلات، دا ته وایي دلیل. خدي دا درې معنی. څلورمه معنا اصل دا استصحاب الحال. استصحاب الحال، استصحاب الحال څه معنا کېږي؟ استصحاب معنا جعل شی مصاحبا، ملګری. استصحاب جعل د شی مصاحبا، ملګری. لحال الماضی، ماضی حال سره. لولا الحال الطاری، که عارض نه وي، که عارض نه وي نو ته دا شی ملګری کې زاړه حالت سره. لکه اوس ته جنګل کې روانې، نسوار دې کړي دي، ته ګایې نه، هم د لوښي کې اوبه پرتې وې، جام کې اوبه وې، جام کې اوبه وې، ته ورغلې او دس ټایم ده، مازدیګر ده، اوبه نورې نشته چې ته اوس اودس وکړې. هلته جام کې اوبه دي، لږ اوبه دي، اوس خطره پیدا شوه چې که دا سپي راغلي یا میتاز یې پکې کړي، ګیدړ راغلی میتاز یې پکې کړي، نو ته به دا په استصحاب الحال پاک یې وګڼې. جعل الشی یعنی جعل الماء، ګرځول د دې اوبو دي، مصاحبا لحال الماضي، ملګری حال ماضي سره. لولا الحال الطاری، که چېرته عارض نه موجود، طاری معنا عارض. اوس پته دا ملګری کې حال سابق سره چې ګوره الله فرمایي وانزلنا من السماء ماء طهورا، ما اوبه په اسمان نه څه نازلې کړي دي؟ پاکې. نو دا جعل شی مصاحبا، ته به دا اوبه وګرځې مصاحبا، ملګری حال ماضي سره، چې وانزلنا من السماء ماء طهورا. لولا الحال الطاری، که عارض نه وي. اوس تا وکتل اخوا ګیدړ منډې نه وې، نه سپي منډې وې، نه میتازې وې،
حال تواری نه و چټه تا ونه لیده بس اوس اودس پکوا اودس ولې پکوا بنا په استصحاب الحال تا ملګری کړې دغه اوبه چا سره حال ماضي سره چې ماضي کې خدا پاکې وي وانزلنا من السماء مان طهورا لولا الحال الطاری که عارض نه و عارض خو نشته نه ګیدړ منډه شته نه سپي منډه شته نه میتاز شته هېڅ شی نشته نه منډې شته بس اوس په ووایي چې یاره بس په دې اوبه زه اودس کوم عارض شته نه چې زه ناپاکې وګڼه بس دا زه حال ماضي سره ملګری کوم په ماضي کې خدا اوبه پاکې وې نو اوس په همدا چې پاک وي دا د اصل څلرمه معنا شوه پوه شوې که نه بس دی آج کل دی بس بے وایو